السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ایچ این نیوز میں۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد اظہرالدین۔ آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ ایچ این نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر۔ برطانیہ کی تاریخ میں ایک نیا باب شروع ہوا ہے۔ ہندوستانی نژاد رشی سوناک پہلی بار برطانیہ کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ پارلیمنٹ کے ارکان کی اکثریت 188 کی حمایت کے ساتھ انہیں وزیر اعظم اور کنزرویٹو پارٹی کا لیڈر قرار دیا گیا۔ رشی کے مخالف پینی مورڈنٹ کم از کم 30 اراکین پارلیمنٹ کی حمایت حاصل نہ کرنے کے بعد بالآخر اس دور سے دستبردار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی رشی کو متفقہ طور پر وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ اگرچہ رشی کو گزشتہ ہفتے سابق وزیر اعظم بورس جانسن سے سخت مقابلے کا سامنا کرنے کی توقع تھی، لیکن وہ غیر متفقہ طور پر باہر ہو گئے۔ اس سے رشی سوناک کے وزیر اعظم بننے کی راہ صاف ہو گئی۔ اس الیکشن میں برطانیہ کے سابق وزیر داخلہ سویلا نے بھی رشی سوناک کی حمایت کا اعلان کیا۔ محمد واجد حسین، سابق فلور لیڈر جی ایچ ایم سی گریٹر حیدرآباد عظیم تر بلدیہ نے اپنے ایک صحافتی بیان میں کہا کہ پچھلے دنوں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن صدر دفتر میں کمشنر جی ایچ ایم سی و حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر لوکیش کمار نے تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس طلب کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ محبوب نگر، رنگا ریڈی اور حیدرآباد ڈسٹرکٹس میں 2023 کو ایم ایل سی ٹیچر سلخے کے انتخاب ہونے والے ہیں۔ اس سلسلے میں ٹیچرز کو جو پچھلے 3 سال سے ایک اسکول میں ٹیچر کی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا نام آن لائن یا ایم آر او آفس سے انرولمنٹ کروا سکیں۔ جنوری 2023 کو فریش لسٹ حیدرآباد ڈسٹرکٹ آفیسر شائع کریں گے۔ نظام آباد میں ادارے تنظیم المکاتب کا کامیاب جلسہ تقسیم انعامات بضمن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعامی مقابلہ 23 اکتوبر بروز اتوار بمقام بلیو ڈائمنڈ فنکشن ہال، خلیگ روڈ، نظام آباد بوقت دوپہر 1 بجے تا 4 بجے زیر صدارت حضرت مولانا مفتی رفیق ذاکر قاسمی صاحب، صدر جمعیت العلماء منڈل آرمور و صدر شرعی پنچایت نظام آباد منعقد ہوا، جس کی نگرانی محترم حافظ محمد فرقان صاحب، ڈائریکٹر ادارے تنظیم المکاتب نے فرمائی۔ اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی نے کہا کہ گزشتہ ماہ فائنل مقابلے میں کامیاب ہونے والے 79 طلباء و طالبات کو آج گولڈ میڈل اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مفتی عبدالمبین قاسمی، امام و خطیب مسجد فرحت النساء، مولانا ارشد علی قاسمی، امام و خطیب مسجد حمیدیہ، مفتی محمد سہیل قاسمی، امام و خطیب مسجد نور نظام آباد، جناب محمد عمران شریف صاحب، ناظر ادارہ تنظیم المکاتب جناب شیخ عبدالمتین صاحب، متولی مسجد آمنہ بلخیز جناب محمد میراج علی صاحب، جناب وسیم احمد خان صاحب نزاکت جویلرز، جناب عبدالقدیر صاحب عمر کرانہ، جناب محمد ممتاز صاحب لیکچرر عمر پورہ پولیس لائن، جناب محمد ذیشان رضوی صاحب ایڈوکیٹ کے علاوہ علماء، حفاظ اور اساتذہ کرام نے شرکت کرتے ہوئے کامیاب ہونے والے طلباء اور ان کے سرپرستوں کو مبارکباد دی۔ ملت فاؤنڈیشن نرمل کا پہلا پروگرام مفتی سید کلیم الدین قاسمی سرپرست ملت فاؤنڈیشن کی صدارت میں مدینۃ العلوم نرمل کے طلباء میں مفت کاپیوں اور پینسل کی تقسیم کے لیے منعقد ہوا، جس میں مدرسے مدینۃ العلوم کے تمام طلباء میں تعلیمی اشیاء کی تقسیم عمل میں لائی گئی، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی کانگریس ضلع مائنارٹی چیئرمین جنید میمن نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر ملت فاؤنڈیشن رشید عالم حفیظی نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا میں علم کی قدر اس وقت ممکن ہے جب معاشرے میں استاد کو عزت کا مقام حاصل ہو۔ اس بات کا زمانہ گواہ ہے کہ ترقی یافتہ قوموں نے ہی اس زمین پر حکمرانی کی ہے اور ان پڑھ قومیں ان کے ماتحت رہی ہے۔ اگر آج ہم پسماندہ ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آداب معلم بھول گئے ہیں۔ آج جن اقوام نے ترقی کی منازل طے کی ہے اور سائنسی دنیا میں انقلاب برپا کر کے پوری دنیا بالخصوص اسلامی ممالک پر اپنی طاقت کا سکہ بٹھایا ہے، ثقافت سے لے کر مذہب گویا ہر شعبے میں ہم پر مسلط ہے، تو استاد کی ہی مرہون منت ہے۔ مغربی ممالک میں معلم کو باقی تمام افراد پر اس قدر فضیلت حاصل ہے کہ استاد کی گواہی کو معتبر اور مصدق سمجھی جاتی ہے۔ جب کسی طالب علم کو نمایاں کامیابی ملتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے استاد کو سلام پیش کرتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں طلباء کامیابی کو اپنا کمال سمجھتے ہیں اور ناکامی پر استاد کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ انہوں نے اولیاء طلباء سے استاد کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنے نونہالوں میں استاد کی اہمیت کو سمجھانے اور اپنے نونہالوں میں اس کے رجحان کو بڑھانے پر زور دیا۔ قبل ازیں محسن بن محمد نے تقریر کرتے ہوئے تعلیم کی اہمیت پر تفصیلی خطاب کیا اور انہوں نے اپنی جانب سے ملت فاؤنڈیشن کو 5000 روپے کا عطیہ دینے کا اعلان کیا۔ شہر میں دیوالی کے موقع پر آتش بازی کے دوران قریب 25 بچے معمولی طور پر جھلس گئے۔
पटाखे छोड़ने के दौरान 12 बच्चों की आंखें मुतासिर हुई। उन्हें इलाज के लिए सरोजनी देवी हॉस्पिटल से रुजू किया गया। डॉक्टर का कहना है कि इनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 3 बच्चों को दूसरे हॉस्पिटल्स मुंतकिल करने का मशवरा दिया गया। झुलस जाने वाले और जिनकी आंखों को नुकसान पहुंचा, इनमें अक्सरियत बच्चों की है। दीगर जख्मी बच्चों को इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल से रुजू किया गया। बहादुरी और शुजाअत से सिराब होने वाली कारगिल की इस मिट्टी को सलाम करने का एहसास मुझे बार बार अपने बहादुर बेटों और बेटियों के दरमियान खींचता है। मेरे लिए मेरा खानदान बरसों के लिए आप सब के सब रहा है। मेरी दिवाली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दिवाली की रोशनी आपके दरमियान है और अगली दिवाली तक मेरी राह रोशन करती है। मेरी दिवाली की खुशी आपके साथ है। मेरा जोश व खरोश आपके साथ है। मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे बरसों से आपकी सरहद पर आकर दिवाली मनाने का मौका मिल रहा है। एक तरफ मुल्क की खुद मुख्तार सरहद, दूसरी तरफ इसके जान निसार सिपाही, एक तरफ मादरे वतन की मोहब्बत भरी मिट्टी, दूसरी तरफ आप सब मेरे बहादुर नौजवान दोस्त, बहादुर जवान जिन्होंने मादरे वतन की मिट्टी को संदल बनाकर माथे पर सजा लिया। मैं इससे बेहतर दिवाली और कहाँ पा सकता हूँ। और हम शहरियों की दिवाली हमारी आतिशबाजी, और कहाँ आपकी आतिशबाजी, आपकी आतिशबाजी ही अलग है, आपके धमाके भी अलग है। तेलंगाना के खम्मम के सीनियर कांग्रेस कायद एन नरेंद्र ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि खम्मम टाउन एसीपी अंजिनेलू पर खम्मम के वन टाउन में केस दर्ज किया गया। तफसीलात के बमोजिम एन नरेंद्र ने कहा कि साल रवां माह अप्रैल की 6 तारीख को खम्मम जिले कांग्रेस की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ खम्मम कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया था। इस प्रोग्राम के दौरान एन नरेंद्र ने कहा कि एसीपी खम्मम टाउन ने इनका कॉलर पकड़कर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए रॉडी शेड खोलने की धमकी दी, जिसके खिलाफ एन नरेंद्र ने खम्मम के वन टाउन पुलिस स्टेशन में एसीपी के खिलाफ कार्रवाई करने की याददाश्त पेश की थी। एन नरेंद्र ने खम्मम पुलिस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि खम्मम पुलिस टीआरएस कायदीन के इशारे पर काम करते हुए कांग्रेस कायदीन पर बेजा मुकदमात दर्ज कर रही है। एन नरेंद्र ने इस मसले को लेकर खम्मम जिले अदालत में एसीपी के खिलाफ अर्जी दाखिल की पेश की। जिले अदालत ने एन नरेंद्र की दरख्वास्त की समाअत करते हुए एसीपी खम्मम के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने की खम्मम वन टाउन पुलिस स्टेशन को हिदायत दी। गुजरात में पीर को दिवाली की रात वडोदरा के पानी गेट इलाके में फिरकावाराना झड़पें हुई। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर झड़पें हुई और पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस ने 2 ग्रुपों के दरमियान फसादात के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि यह फसाद पटाखे फोड़ने पर बहस के बाद हुआ। जराये ने बताया कि 2 ग्रुपों ने पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम भी फेंके। फिलहाल सूरत-ए-हाल काबू में है और पुलिस वाक़े की तफसीलात जानने के लिए करीबी सीसीटीवी कैमरों के जरिए तलाशी ले रही है। पुलिस एहलकारों पर मुबैना तौर पर पेट्रोल बम फेंकने के बाद एक शख्स को हिरासत में लिया गया। पटाखे फोड़ने पर ग्रुपों में झगड़ा हुआ और मामला उस वक्त बढ़ गया जब दोनों फरीक एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे। वाक़े के बाद दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया और उन्होंने इस आसपास के इमलाक और गाड़ियों पर हमला किया। जराये ने बताया कि मुश्तइल ग्रुप ने स्ट्रीट लाइट्स की बिजली भी काट दी ताकि इनकी शनाख्त ना हो सके। वाक़े की तफसीली तफ्तीश जारी है और पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। हैदराबाद के शेखपेट की एक मस्जिद में तोड़फोड़ करने वाले पागल नौजवान को गोलकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या पीर को मस्जिद तौहीद शेखपेट में सुबह 7:45 पर पेश आया, जहां एक नामालूम नौजवान दाखिल हुआ जो मस्जिद के मेन गेट में दाखिल होने के बाद वो सीधा मस्जिद के अंदरूनी दरवाजे पर पहुंचा और मस्जिद के दरवाजों को लाते मारकर शीशों के दरवाजों को चुकनाचूर कर दिया और दिगर दरवाजों को भी तोड़ने की कोशिश की। दिगर सामान को नुकसान पहुंचाया। इसने चप्पल पहने हुए जाए नमाजों पर खड़े होकर गाली गलौज भी की और लोगों को खबर करने की कोशिश की। हालांकि उस वक्त मस्जिद में कोई भी नहीं था। मस्जिद के दरवाजों को तोड़ने और मस्जिद के सामान के तोड़फोड़ का वाक़या सामने आने पर जनाब राशिद फराज कॉर्पोरेटर शेखपेट ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी को इस वाक़े की इत्तला दी। सदर मजलिस की हिदायत पर मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों के हमरा दोपहर 2 बजे गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई गई और मस्जिद के सीसीटीवी कैमरों के क्लिप्स भी पुलिस के हवाले किए गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों में देखने के बाद इसकी शनाख्त कर ली और इसे अंदरून 2 घंटे हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम का नाम शेख इमरान साकिन टोली चौकी बताया गया है। वो ज़हनी तौर पर माजूर बताया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मुमलिकत में फैमिली फीस के आयद किए जाने के बाद से सऊदी में बरसरकार खारजी बाशिंदों की अक्सरियत ने अपने अहले व अयाल को अपने वतन भेज दिया है और अपनी फैमिली को
विजिट वीज़ा पर यहाँ लाते हैं, लेकिन बहुत से लोग विजिट वीज़ा हुसूल, इसमें तौसी वगैरह के ज़वाबित से वाकिफ़ नहीं होते और मुतालिका महकमे से नेट पर इस्तिफ़सारात करते हैं। इस सिलसिले में सऊदी महकमे पासपोर्ट ने मल्टीपल विजिट वीज़े में अबशर के ज़रिए ऑनलाइन गैर मशरूत तौसीद के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इत्तलात के हवाले से वजाहत जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक महकमे पासपोर्ट ने बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ये इत्तला दुरुस्त नहीं है कि मल्टीपल वीज़े में इसके ख़त्म होने से 7 रोज़ क़ब्ल अबशर के ज़रिए ऑनलाइन तौसी की जा सकती है। तौसी के लिए मुमलिकत से रवानगी की पाबंदी ज़रूरी नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।